the first text of second year sociology is Indian society. First chapter is introducing Indian society. Already I said both these texts totally discuss various aspects of Indian society, analyze various aspects of Indian society in a sociological perspective. So before starts to analyze various aspects of Indian society, we must have some awareness about Indian society and its basic nature, and also have some sociological information regarding the problems that we are facing when a sociologist study his own society. The first thing in this regard is our prior knowledge about our society. Everybody has a prior knowledge about their own society. All of us learn something from our society, its nature, its change, its institution, like that. As a sociologist, this prior knowledge is an advantage. The very same time, it is a disadvantage. So what is the advantage of this prior knowledge? As we have some information regarding the society where we are going to study, it will help us to analyze the society, and we feel it is easy to study our society. That is its advantage. We don't have a fear about our subject matter. We are freely to enter in our society because it is familiar to us. That is the advantage. Then what is the disadvantage? Our knowledge is partial, or it is biased. That is the thing. It is biased. That means it's partial. It is incomplete. So we need an objective study about our society. Is it possible to study our society with a partial knowledge, with a biased knowledge? Is it become objective? No, never. So this is a disadvantage of this prior knowledge about our society. Then how to attain the objectivity in our sociological study? Simple way. That is, unlearn the learn. We separate our prior knowledge from our studies. That is the best way to become objective. And also, unlearn the learn is very important in sociology. Why? Because we need an objective study about our society. So I think you got it, what I am saying. So unlearn the learn. That means to separate the prior knowledge is very important in sociological studies. Okay? നമുക്ക് നോക്കാം. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ഇന്ത്യൻ സൊസൈറ്റിയിലെ ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററാണ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസിങ് ഇന്ത്യൻ സൊസൈറ്റി എന്ന് പറയുന്ന അധ്യായം. ഈ അധ്യായത്തിൽ ആദ്യം നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം പഠിച്ച കുറേ കോൺസെപ്റ്റുകൾ തന്നെയാണ്. ഒന്നാമത്തെ ഒരു കോൺസെപ്റ്റാണ് സോഷ്യോളജിക്കൽ ഇമാജിനേഷൻ. നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടാവും, സമൂഹശാസ്ത്രപരമായ ഭാവന. CW മിൽസാണ് ഈ സങ്കല്പത്തെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത്, നിങ്ങൾ പഠിച്ചു. മറ്റൊരു സങ്കല്പം നിങ്ങൾ ഓർമ്മയുണ്ടാവും പഠിച്ചത്, സെൽഫ് റിഫ്ലക്സിവിറ്റി എന്ന പദമാണ്. അത് നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടാവും. എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ഈ സെൽഫ് റിഫ്ലക്സിവിറ്റി കൊണ്ടുവന്നത്? സ്വയം പ്രതിപദം ഓർമ്മയുണ്ടാവും. ഒബ്ജക്റ്റിവിറ്റി അറ്റൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ്. അപ്പോൾ സമൂഹശാസ്ത്രത്തിൽ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റീവായ പഠനമാണ് ആവശ്യം. ഈ സമൂഹശാസ്ത്രജ്ഞൻ പ്രധാനമായിട്ടും ഒരു പഠനം നടത്തുമ്പോൾ നേരിടുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വെല്ലുവിളി എന്താണ്?
അയാൾ ജീവിക്കുന്ന സമൂഹത്തെക്കുറിച്ച് അയാൾ പഠിക്കുമ്പോൾ അയാളിലുള്ള ചില മുന്നറിവുകൾ, പ്രയർ നോളജ്, മുന്നറിവുകൾ അയാളുടെ പഠനത്തെ സ്വാധീനിക്കാൻ ഇടയുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് സോഷ്യോളജിസ്റ്റുകൾ പറയുന്നത് സമൂഹശാസ്ത്രത്തിലെ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റീവായ വസ്തുനിഷ്ഠതാപരമായ ഒരു പഠനമാണ് നാം നടത്തേണ്ടതെങ്കിൽ സോഷ്യോളജിസ്റ്റ് ആദ്യം അയാളുടെ മുന്നറിവിനെ വിസ്മരിക്കണം, മുന്നറിവിനെ മാറ്റി നിർത്തി വേണം അയാൾ പഠിക്കേണ്ടുന്നത്. അല്ലാത്ത പക്ഷം അയാളുടെ പഠനം എന്തായിരിക്കില്ല? വസ്തുനിഷ്ഠത ഉള്ളതായിരിക്കില്ല, ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആയിരിക്കില്ല. പിന്നെ എന്താകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്? സബ്ജക്റ്റീവ്. നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. സബ്ജക്റ്റിവിറ്റിയും ഒബ്ജക്റ്റിവിറ്റിയും ഒക്കെ നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം ഓർക്കുന്നുണ്ടാവും, പഠിച്ചത് 5-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഡൂയിങ് സോഷ്യോളജി എന്ന് പറയുന്ന അധ്യായത്തിൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ചത് ഓർമ്മയുണ്ടാവുമല്ലോ. അപ്പൊ എന്താണ് ഇതിന്റെ പ്രശ്നം? ഇപ്പൊ പ്രയർ നോളജിനെ സംബന്ധിച്ച്, മുന്നറിവിനെ സംബന്ധിച്ച് ഗുണവുമുണ്ട് ദോഷവുമുണ്ട്. Both advantage and disadvantage for this prior knowledge. What is the advantage of this prior knowledge? A sociologist can easily understand the problem and easily understand the society where he wants to study. സോഷ്യോളജിസ്റ്റ് പഠിക്കാൻ പോകുന്ന സമൂഹത്തെക്കുറിച്ച് ഒന്ന് ഫ്രീ ആയിട്ട്, പേടിയില്ലാതെ സമൂഹത്തെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാനായിട്ടുണ്ട്. കാരണം എന്താണ്? Because he has some prior knowledge. Then what is the disadvantage? എന്താണ് ദോഷം? ഈ prior knowledge അയാൾക്ക് കുട്ടിക്കാലത്ത് കിട്ടിയതാകാം. അത് പൂർണ്ണമായും സയന്റിഫിക് ആകണമെന്നില്ല, ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആകണമെന്നില്ല. It is not objective, it is partial. ഇത് ഭാഗികമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് ശരിയാകണമെന്ന്, പൂർണ്ണമായും ശരിയാകണമെന്നില്ല. That is, the prior knowledge is partial and incomplete. It is the disadvantage of a prior knowledge. അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് unlearn the learn is very important in sociological studies. മുന്നറിവിനെ വിസ്മരിക്കേണ്ടുന്നത് സമൂഹശാസ്ത്ര പഠനത്തിൽ വളരെയേറെ ആവശ്യമാണെന്ന് പറയുന്നത് ഇതുകൊണ്ട്. ഓർക്കുമല്ലോ, ചോദ്യം നിങ്ങൾക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം. വാട്ട് ഈസ് ദി ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് അൺലേൺ ദ ലേൺ ഇൻ സോഷ്യോളജി? മുന്നറിവിനെ വിസ്മരിക്കുക എന്നുള്ളത് സമൂഹശാസ്ത്ര പഠനത്തിൽ എത്രമാത്രം പ്രസക്തമാണ് വിശദീകരിക്കുക. മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. Okay. Another important concept already we have discussed, that is self-reflexivity. What is self-reflexivity? What may be even more interest to you is that sociology can show you what you look like to others. It can teach you how to look at yourself from the outside. As a sociologist, our perception, our views are our study. To attain objectivity, we must look through the eyes of others. The same observation, the same analysis. How they look this, how they did this, how they explain this. The different vantage of different perspectives of a particular issue, a particular topic of society will give more objective result. That is self-reflexivity. സ്വയം പ്രതിപദനം. ഗവേഷകൻ അയാളുടെ കണ്ണുകളിലൂടെ നോക്കിക്കണ്ട് അയാൾ അതിനെക്കുറിച്ച് പഠിച്ചു. അത് മാത്രമാണ് ആ വിഷയത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വീക്ഷണമെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയില്ല. മറ്റുള്ളവർ അതിനെ എങ്ങനെ നോക്കിക്കാണുന്നു എന്നുകൂടെ നാം ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ, നാം പഠിക്കുന്ന വിഷയത്തെ, നാം പഠിക്കുന്ന പ്രശ്നത്തെക്കുറിച്ച് മറ്റുള്ളവരുടെ വീക്ഷണങ്ങളിലൂടെ കൂടിച്ചേർക്കപ്പെടുമ്പോൾ അതിന് കുറച്ചുകൂടെ വസ്തുനിഷ്ഠത കൈവരിക്കാൻ കഴിയും എന്നാണ് സാമൂഹ്യ ഗവേഷകർ പറയുന്നത്. ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനെ പറയുന്ന പേരാണ് സെൽഫ് റിഫ്ലെക്സിവിറ്റി.
നമ്മൾ ആദ്യമേ പറഞ്ഞു, നമ്മൾ ഇന്ത്യൻ സമൂഹത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഈ പുസ്തകങ്ങൾ, 2 പുസ്തകങ്ങളിലും നമ്മൾ പറയുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ സമൂഹത്തെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് പഠിക്കാൻ സഹായകമാകുന്ന മറ്റു ചില കാര്യങ്ങളിലൂടെ ഉണ്ട്. അതിലൊന്നാണ് സോഷ്യൽ മാപ്പ്, സാമൂഹിക ഭൂപടം. എന്താണ് സാമൂഹ്യ ഭൂപടം? നിങ്ങൾ ജോഗ്രഫിക്കൽ മാപ്പിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്കറിയാം. ഇപ്പം ഇന്ത്യയുടെ മാപ്പ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം അക്ഷാംശം, രേഖാംശമൊക്കെ നോക്കി നമുക്ക് അടയാളപ്പെടുത്താം. നിങ്ങളൊക്കെ വാഹനത്തിൽ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ പക്ഷേ ഗൂഗിൾ മാപ്പ് നോക്കി നിങ്ങൾ യാത്ര ചെയ്യുന്നുണ്ടാകും. അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ മാപ്പ് എന്താണെന്ന് അറിയാം, ഭൂപടം നിങ്ങൾക്കറിയാം. ഹിസ്റ്ററിയിലൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഭൂപടത്തിൽ സ്ഥലങ്ങൾ ഇങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്യാനൊക്കെ നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നുണ്ടാകും. അത് ജോഗ്രഫിക്കൽ മാപ്പാണ്. അപ്പോൾ ഒരു പ്രദേശത്തിൻ്റെ സ്ഥാനം ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ ഭൂപടത്തിൽ നമുക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. ഇപ്പോൾ പുനലൂർ, കേരളത്തിൽ എവിടെയാണ് പുനലൂർ, അത് മാർക്ക് ചെയ്യുക. അത് ഭൂപടത്തിൻ്റെ ഉപയോഗമാണ്. അതുപോലെയാണ് സോഷ്യൽ മാപ്പ്. എന്താണ് സാമൂഹ്യ ഭൂപടം? ഒരു വ്യക്തിയുടെ സമൂഹത്തിലെ അയാളുടെ സ്ഥാനത്തെ നിർണ്ണയിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നതാണ് സാമൂഹ്യ ഭൂപടം. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം, ഇപ്പോൾ ഓരോ വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ചും അയാളുടെ സാമൂഹ്യ സ്ഥാനം വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും. അത് അടയാളപ്പെടുത്താൻ കുറേ മാനദണ്ഡങ്ങളുണ്ടാകും. അയാളുടെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി, അയാളുടെ തൊഴിൽ, അയാളുടെ വിദ്യാഭ്യാസം, അയാളുടെ ജാതി, അയാളുടെ മതം, അയാളുടെ കുടുംബം. അപ്പം അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളുണ്ടാകും. അതാണ് സോഷ്യൽ മാപ്പ് എന്നുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. ഇപ്പം സാമൂഹ്യ ഭൂപടം, ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ ഭൂപടം. ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ ഭൂപടം ഒരു പ്രദേശത്തിൻ്റെ സ്ഥാനം നിർണ്ണയിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നത് പോലെ ഒരു വ്യക്തിയുടെ സമൂഹത്തിലെ സ്ഥാനം നിർണ്ണയിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒന്നാണ് സോഷ്യൽ മാപ്പ്. സോഷ്യൽ മാപ്പ്. അപ്പോൾ ഈ സോഷ്യൽ മാപ്പിന് ഇവിടെ എന്താണ് പ്രസക്തി? ഒരു സമൂഹത്തിലെ സോഷ്യൽ മാപ്പിൻ്റെ മാനദണ്ഡങ്ങൾ എന്താണെന്ന് നാം അറിയുമ്പോഴാണ് ആ സമൂഹത്തിൽ പ്രസക്തമായ സോഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഏതൊക്കെയാണ്. റിലീജിയനാണോ, കാസ്റ്റാണോ, ട്രൈബാണോ, മറ്റെന്തൊക്കെയുണ്ട്, ക്ലാസ് ആണോ, ഇപ്പം എക്കണോമിക് സ്റ്റാറ്റസ് ആണോ പ്രധാനം, എഡ്യൂക്കേഷൻ ആണോ പ്രധാനം, തൊഴിലാണോ പ്രധാനം. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ നമ്മൾ നോക്കിയാൽ അറിയാം, ഒരാളുടെ സാമൂഹ്യ സ്ഥാനം സോഷ്യൽ മാപ്പിനകത്ത് വരുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട മാനദണ്ഡങ്ങളായിരിക്കില്ല ഒരു യൂറോപ്പിൽ ഒരാളുടെ സോഷ്യൽ മാപ്പ് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഘടകം. അപ്പോൾ സോഷ്യൽ മാപ്പ് നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ ആ സോഷ്യൽ മാപ്പ് ഏത് സൊസൈറ്റിയിലാണെന്ന് മനസ്സിലാകുമ്പോൾ ആ സൊസൈറ്റിയിൽ വളരെ പ്രിഡോമിനൻ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന, പ്രധാനമായിട്ട് നിൽക്കുന്ന മറ്റ് സാമൂഹ്യമായ പദവിയെ നിർണ്ണയിക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ ഏതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനും അവയുടെ പ്രസക്തിയെ ചർച്ച ചെയ്യാനും നമുക്ക് ഇടയാകും. അതാണ് സോഷ്യൽ മാപ്പിന് സോഷ്യോളജിയിലുള്ള പ്രാധാന്യം. എന്നാൽ നമുക്കറിയാം, നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു സോഷ്യൽ മാപ്പ് ഇത് പറയും മനസ്സിൽ വരും. പക്ഷെ അതെല്ലാം സോഷ്യൽ മാപ്പ് ആകണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല. കാരണം എന്താണ്? നമ്മുടെ കുട്ടിക്കാലത്ത് നമ്മളിലേക്ക് വന്നു ചേർന്ന പല ഇൻഫർമേഷൻസും നമ്മുടെ പദവിയെ ഘടകമാണെന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടാകും. അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന മാപ്പിനെ നാം പറയുന്ന പേരാണ് കോമൺ സെൻസ് മാപ്പ്, സാമൂഹ്യ ഭൂപടം, സാമാന്യ ബോധ ഭൂപടം. അപ്പം അത് പക്ഷേ ഒട്ടും സയൻറ്റിഫിക് ആയിരിക്കില്ല. കാരണം നമുക്ക് നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള അറിവുകളൊക്കെ പൂർണ്ണമായിട്ടും അങ്ങ് ശരിയാകണമെന്ന്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെക്കുറിച്ചുള്ള ധാരണ ശരിയാകണമെന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് അത് സോഷ്യോളജിയിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയില്ല. മറിച്ച് ഒരു സമൂഹത്തിൽ ഒരാളുടെ സ്ഥാനത്തെ നിർണ്ണയിക്കാൻ ഇടയാക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ ഏതാണെന്ന് സോഷ്യോളജിക്കലായിട്ട് നാം കണ്ടെത്തുന്ന ചില മാനദണ്ഡങ്ങളുണ്ട്. അതുപയോഗിച്ച് നാം എടുക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ സോഷ്യൽ മാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. വാട്ട് ഈസ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ജോഗ്രഫിക്കൽ മാപ്പ് ആൻഡ് സോഷ്യൽ മാപ്പ്? വാട്ട് ഈസ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ സോഷ്യൽ മാപ്പ് ആൻഡ് കോമൺ സെൻസ് മാപ്പ്? So let us discuss another concept, social map. Already I said, in all these units, all these texts, we are going to discuss Indian society. So it is important to discuss social institutions, the predominant social institutions like caste, tribe, or like other that. So you know what is geographical map. What is geographical map? What is its need? Geographical map helps us to identify a particular place. Where is that place?
we can understand through the analysis of a geographical map. Then what is social map? Social map helps us to understand the position of an individual in the society, social status of an individual in the society. So when we analyze the social map of an individual in a particular society, we can understand the importance or relevance of different institutions in that society. In some societies, caste is predominant, like in India. But whereas in Europe, caste is not a matter, where class is the major criteria. So, social map helps us to understand the position of a society and also to analyze the major predominant role of different institution, social structure in a particular society. The very same time, another map also associated with us. We think our position is in our society. That is of course based on prior information collected from our society or from our home. It never totally correct. So it is called common sense map. So common sense map is always distorted. It cannot be used in sociology to understand the society. So in sociology, we always use social map to understand the social structure, social institutions, and social change, etc. Okay, I think you got the difference between geographical map and social map. What is the difference between social map and common sense map? What is the problem of common sense map? Okay? Got